बहुत ही सत्कारयोग बेरोजगार ईटी टैट पास अध्यापक साथियों, सब तो पहला सत श्री अकाल। वाहिगुरू जी का खालसा, श्री वाहिगुरू जी की फतेह। सत्कारयोग अध्यापक साथियों, ਤੁਹਾਨੂੰ पता ही है कि अपनियां 2364 पोस्टां ते जो सैंकड़ टैसट सरकार ने अपने उपर नजायज़ लगाया है, उसका टैसट जिहड़ा वो लै चुकी है। तो उस दे संबंध दे विच अज आपां तुहाडे नाल गलबात करांगे ते अगली रणनीति बारे सारी विचार चर्चा करांगे। साथियों, लाइव होने का अज मेरा ये मकसद है कि तुहाडे नाल कुछ विचार साझे करने हैं। बई काफ़ी जनता कह रही है कि प्रधान साहब हुण लाइव हो के बोलते नहीं गे, कोई सानू इन्फॉर्मेशन नहीं देंदे, सरकार नाल की गलबात चल रही है। तो साथियों, तुसी बहुत ही चंगी तरह सारे जानते हो, संघर्ष तुसी कीता, लड़ाइयां सरकार दे नाल तुसी लड़े, डांगा तुसी खादियां, परचे भी करा लै, परंतु जदों नौकरी लैण दा टाइम आया ते नीयत माड़ी वाली सरकार ने तां जिहड़ा फल मिलिया किसी होर दी झोली दे विच पाणता। बड़ी शर्म वाली गल है सरकार वास्ते। सरकार वास्ते तो शर्म वाली गल है, परंतु एक गल दा गुस्सा ना करियो कि असी लॉकडाउन तो पहला 500,000 के करीब जिहड़ा 1500 करीब इकट्ठ करके सरकार नूं दिखाया। जिहड़े अपने +2 वाले साथी एंट्री नहीं कर सकते सी, अपलाई नहीं कर सकते सी, तो उन्होंने आपां संघर्ष करके इन्हां पोस्टां दे विच अपलाई करवाया। तो साथियों, जदों लॉकडाउन लग्या तो उस तो बाद अपनी जिहड़ी गिनती है वो घटती गई, क्योंकि सरकार ने आपां नूं पढ़न वास्ते दो चित्ती हरेक शख्स का मन करने वास्ते सैंकड़ टैसट रखता, क्योंकि ये सैंकड़ टैसट जिहड़ा इतिहास दे विच पहली बार होण लग्या सीगा ईटीटी की भर्ती लई, तां सारियां दे मन दे विच एक शंका सी कि जेकर मैं तैयारी ना की तां रह जाऊंगा। सरकार ने सिलेबस भी पाता, सारे कैंडीडेट लोग सारे अपने अकैडमियां दे विच चले गए। लॉकडाउन के दौरान घरां दे विच बैठ के प्रोटेस्ट किए गए। उस तो बाद जदों लॉकडाउन खोलिया गया तां संगरूर दे विच तकरीबन 3 जिहड़े है वो आपां प्रोटेस्ट किए। काफ़ी जनता नूं कहण दे बावजूद, मैसेज लाने के बावजूद सिर्फ 50 तो 60 के करीब जिहड़े आ अपने साथी रैली दे विच पहुंचदे सी, क्योंकि लड़ाई जिहड़ी है पिछली जिहड़ी आपां नोटिफिकेशन जिहड़ा आपां चेंज करवाया सीगा BA दा +2 करवाया, तुसीं आप समझदार हो कि कितना संघर्ष आपां नूं करना पिया। तो जेकर आप सैंकड़ टैसट रद्द करवाना सी तां आपां नूं कितना संघर्ष करना पैना सी।
ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਇਕੱਲੇ ਆਗੂਆਂ ਤੇ ਹੀ ਹਰੇਕ ਗੱਲ ਛੱਡਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਉਹ ਐ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਐ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਗੱਲ ਗਲਤ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਟਾਈਮ ਕੱਢਣਾ ਕੋਈ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਤਕਰੀਬਨ 3 ਸਾਲ ਹੋ ਚੱਲੇ ਆ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਢਦੇ ਨੂੰ। ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਹੀ ਕੱਢਦੇ ਸੀ, ਤਾਂ ਰੈਲੀ ਕੱਢਦੇ ਸੀ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਸਟੇਟ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਤੇ ਜਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨਾਂ ਤੇ ਬਲਾਕ ਪ੍ਰਧਾਨਾਂ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕੁਛ ਆ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤਾ, ਇਹ ਕੁਛ ਹੈ ਉਹ ਕੁਛ ਹੈ, ਸਭ ਕੁਝ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸੀ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਟਾਈਮ ਕੱਢਦੇ ਸੀ ਤੇ ਦੂਸਰੀਆਂ ਕੇਡਰ ਕੁਛ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਜੇਕਰ ਟਾਈਮ ਕੀਤਾ ਕੱਢਿਆ ਤਾਂ ਆਦੀ ਜੌਬ ਦੇ ਵਾਸਤੇ। ਬਾਕੀ ਆਪੋ ਆਪਦੀ ਸੋਚ ਹੈ, ਕੋਈ ਆਪਦੀ ਸੋਚ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਰੈਲੀ ਤੇ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਆਦੇ ਲਈ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਸੋਚ ਕਿਸ ਤੱਕ ਦੀ ਹੈ, ਕਿਸ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਸੋਚ। ਵੀ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਅੱਜ ਇਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪਿੱਛੇ ਗਿਆ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੋਚਣਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਦੀ ਨੌਕਰੀ ਲਈ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸੀਮਿਤ ਤੱਕ ਹੀ ਰਹੇਗੀ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਾਥੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਗਏ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕੁਝ ਸਾਥੀ ਰੁੱਸੇ ਹੋਏ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਜਿਹੜੀ ਬਠਿੰਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੀਟਿੰਗ ਰੱਖੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਇਕੱਤਰ ਹੋ ਕੇ ਅਸੀਂ ਜੋ ਰੋਸੇ ਗਿਲੇ ਜੋ ਸੀ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਪਿੱਛੇ 15 ਨਵੰਬਰ ਦਾ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਲਾਈਵ ਹੋ ਕੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਇਹ ਪਾਈ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ 15 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਕੰਮ ਹੈ, ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਸਟੇਟ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ ਛੁੱਟੀ ਤੇ ਹਾਂ। ਪਰੰਤੂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਾਥੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਦੀਪਕ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ EGS ਵਿੱਚ ਨੇ, ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰ ਨੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਆਂ ਕਿ ਮੈਂ ਉਸ ਦਿਨ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰਾ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਦਾ EGS ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਟੈਟ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਟੈਟ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਉਹੀ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਮੇਰਾ ਬ੍ਰਦਰ ਦਾ ਠੀਕ ਹੈਗਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਤਿਆਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਤੇ BPO ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੇਪਰ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਰੰਤੂ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ੰਕਾ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਹੀ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ 3 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਆਦੇ ਕੇਡਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਿਆ। ਜੇਕਰ ਕੇਸ ਲਾਇਆ, ਮੈਂ ਆਪ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕੇਸ ਲਗਾਇਆ। ਤਾਂ ਕੁਝ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੁਝ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕਿਸੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 15,000 ਦੀ ਸੈਲਰੀ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਛੱਡ ਕੇ ਤਾਂ 7 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਧਰਨੇ ਤੇ ਆ ਕੇ ਬੈਠ ਕੇ ਦਿਖਾਓ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਵਾਂਗਾ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਨੌਕਰੀ ਛੱਡ ਕੇ ਤਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸੌਖਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਕਹਾਣਾ ਬਹੁਤ ਸੌਖਾ ਹੈ, ਪਰ ਨਿਭਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਪਰੰਤੂ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਸਿਰ ਸਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸੱਚੇ ਦਿਲ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਾਥੀਓ, ਮੈਂ 15 ਨਵੰਬਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਜੇਕਰ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਥੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਵੀ ਇਕੱਤਰ ਹੋ ਕੇ ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰੋ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਆਵਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਸਾਥੀਓ 15 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਸਿਰਫ 100 ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀ ਰਹੀ ਉੱਥੇ ਪਟਿਆਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰਾਈਜ਼ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਥੀਓ, ਬੱਚਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਨਾ ਕਰਿਓ, ਇਹ ਆਪਣੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਨਲਾਇਕੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ,
ਤਾਂ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ। ਚਾਹੇ ਆਪਾਂ ਗਰੁੱਪਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਚੈਟ ਕਰ ਲਈਏ, ਅੰਗੂਠੇ ਦਿਖਾ ਲਈਏ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ। ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੜਨਾ ਪਊਗਾ। ਲੋਕਡਾਊਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਆਪਣੀਆਂ ਤੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਤਾਂ ਸਾਥੀਓ, ਜੋ ਸਮਾਂ ਲੰਘ ਗਿਆ, ਆਪਣੇ ਉੱਪਰ ਆਪਣੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੋਰ ਕਾਬਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਲੋਕ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਚਹੇਤਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸੈਟਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਏ। ਤਾਂ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਥੀਓ 6 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਆਪਾਂ 6 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਪਟਿਆਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਹਰੇਕ ਮੰਗ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੀ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਸੀਗੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਮੰਗ ਸੀ ਸੈਂਕੜ ਟੈਸਟ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਨਰੋਲ ਟੈਟ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਰਿਟ ਤੇ ਭਰਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਦੇਖੋ, ਜਦੋਂ ਟੈਸਟ ਲਾਗੇ ਆਇਆ ਤਾਂ 10 ਨੰਬਰ, ਜਦ ਕਿ ਇੱਕੋ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਈਟੀਟੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਜਦੋਂ ਈਟੀਟੀ ਵਾਲੇ ਰਲ ਕੇ ਬੈਠਦੇ ਤਾਂ ਇੱਕ 10 ਨੰਬਰ ਦੇ ਕੇ ਦੂਸਰੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਮ ਜਿਹੜਾ ਈਟੀਟੀ ਵਾਲਾ ਹੈ ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਉਸ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਸਾਡੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਤੇ ਡਾਕਾ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ ਪਊਗਾ, ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ ਤੇ ਉਹ ਹੋਊਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। ਸਾਥੀਓ, ਜੇਕਰ ਕੱਲ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਮੜਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਬੈਟਰ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲਾ ਜਿਹੜਾ ਗੁੱਸਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਦਾ, ਆਪਣੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਾਕਾ ਮਾਰਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦਾ ਜੇ ਦਿਲ ਤੋਂ ਹਿੰਮਤ ਕਰਕੇ 6 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚੋਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਹੋਏਗਾ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੋਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗਰੁੱਪਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਹੀ ਕੁਝ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਗਿਣਤੀ 6 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਦੱਸੂਗੀ, 6 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਦੱਸੂਗੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਜਾਇਜ਼ ਕੰਡੀਸ਼ਨਾਂ ਲਾਈਆਂ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਤੋਂ ਨਵੇਂ ਰੂਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਸੱਦਾ ਦੌਰਾਨ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਪਟਿਆਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੋ, ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਉਹ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋਣਗੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ। ਜੇਕਰ ਥੋੜੀ ਗਿਣਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਅਗਵਾਈ ਕਰਤਾ ਦੇ ਵੱਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਮਿਲੇ, ਚਾਹੇ ਕੁਝ ਵੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਬੈਕਡੋਰ ਤੇ ਗਿਣਤੀ ਦੇਖਦੇ ਆ ਤਾਂ ਬੈਠ ਕੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਘੰਟਾ ਹੋਵੇ 1.5 ਘੰਟਾ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਪਣੇ ਉੱਪਰ ਜੋ ਕੰਡੀਸ਼ਨਾਂ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਆਹ ਤੁਹਾਡਾ ਤਾਂ ਹੱਲ ਹੋਊਗਾ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਗੱਲ ਮੰਨੋਗੇ। ਤਾਂ ਜੇਕਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਠੁਕਰਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਜੇਕਰ ਦੁਬਾਰਾ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਆਪਾਂ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੰਨ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਦੁਬਾਰਾ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਰੱਖਣਗੇ
ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਾਥੀਓ, ਕੇਡਰ ਦੀ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਕਾਫਲੇ ਦੀ ਬੜੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਾਥੀਓ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਅਪੀਲ ਹੈ, ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਵੀ 6 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਹਰ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਸਾਥੀ ਪਹੁੰਚੋ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਇਹ ਖੂਨ ਪੀਣੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਇਹ ਕਾਤਲ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਇਸ ਨੇ ਸੈਂਕੜ ਟੈਸਟ ਨਾ ਰੱਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਭੈਣ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਵੱਲ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਅਕਾਲ ਚਲਾਣਾ ਕਰ ਗਏ। ਕੁਝ ਸਾਥੀ ਭੈਣਾਂ ਵੀਰ ਜਿਹੜੇ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਨ ਉਹ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਇਹ ਜਿਹੀਆਂ ਨੀਤਾਂ, ਖੂਨ ਪੀਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ, ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਜਾਨ ਲੈਣ ਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਤੁਲੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੈਂਕੜ ਟੈਸਟ ਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ ਕਿਤੇ ਜਾਣ ਦੀ? ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸਰਕਾਰ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ, ਸਾਡੇ ਸਾਥੀ ਮਾਨਸਾ ਤੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸ ਦਿਆਂ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆਉਂਦੇ ਸੀਗੇ ਵੀਰ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਇਨਸਾਨ ਸਨ। ਜਦੋਂ 161 ਸਾਮੀਆਂ ਆਈਆਂ ਸੀ ਤਾਂ ਹੈਂਡੀਕੈਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸਿਰਫ +2 ਸੀਗੀ। ਤਾਂ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਲਾਗੂ ਕਰਤੀ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਟ ਐਲੀਜੀਬਲ ਜਿਹੜਾ ਕਰਕੇ ਬਾਹਰ ਕਰਤਾ। ਤਾਂ ਦੂਸਰੀ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, +2 ਕਰਵਾਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਲੀਜੀਬਲ ਹੋਏ ਤਾਂ ਸੈਂਕੜ ਟੈਸਟ ਰੱਖਤਾ। ਤਾਂ ਸੈਂਕੜ ਟੈਸਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਦਾ ਟੈਸਟ ਦੇ ਕੇ ਆਏ ਤਾਂ ਨੰਬਰ ਘੱਟ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਾਥੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਇਹ ਕਾਤਲ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸਕੀ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਸਾਥੀ ਜਿਹੜੇ ਦਿਮਾਗ ਤੇ ਬੋਝ ਲੈ ਕੇ ਤਾਂ ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਵਾਸਤੇ ਬੜੀ ਨਿੰਦਣ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਤਲ ਸਰਕਾਰ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੀ ਬਹੁਤ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਉਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਹਮਦਰਦੀ ਹੈ ਸਾਡੀ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਪਹੁੰਚਾਂਗੇ। ਕੁਝ ਸਾਥੀ ਸਾਡੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੈ, ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਾਥੀਓ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇੱਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹਿੰਮਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਨਾਲ ਟੱਕਰ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪਰੰਤੂ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਦੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਦੀਆਂ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸੋਚਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮੇਰਾ ਪਹਿਲਾ ਨੰਬਰ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਨਾ ਹੁੰਦੀ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ ਜਿਹੜੇ ਗਏ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਅੱਜ ਸੈਟਲ ਹੁੰਦਾ। ਜੇਕਰ ਹੁਣ ਉਹ ਪੇਪਰ ਉਸ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਅੱਜ ਉਸ ਦੇ ਨੰਬਰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਥੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਾ ਖੁੱਸਦਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਲਾਇਕੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਸਾਥੀਓ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹੋ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇੱਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੀਆ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਹਿੰਮਤ ਕਰਕੇ ਜੀਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਮੋੜ ਹੈ, ਕਠਿਨਾਈਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਸਿੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਾਥੀਓ, ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਸਾਥੀ ਪਟਿਆਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਪਹੁੰਚੋ, ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੋ। ਤਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਅਗਲੀ ਜਿਹੜੀ ਜਿੱਤ ਹੈ ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੂਗੀ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਹਰੇਕ ਗੱਲ ਦਾ
ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਜਵਾਬ ਵੀ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਵੀ ਆਪਣੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਬੈਠਾਂਗੇ, ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਊਗੀ। ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ 6 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਪਹੁੰਚੋ। ਸਾਰੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਜੈ ਜਨਤਾ, ਜੈ ਸੰਘਰਸ਼, ਜਿੱਤ ਲੜਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ।